सत श्री अकाल जी, तुसी वेख रहे हो जी प्राइम अमेरिका ते मैं हां मनिंदर कौर। पंजाबी खबरां दा बुलेटिन लैके हाजिर आ ते पंजाबी खबरां दे बुलेटिन दे विच असीं गल करदे हां देश दुनिया दीयां अहम खबरां दी। श्रोमणी अकाली दल दे आगू जगमीत सिंह बराड़ ने अगलियां विधान सभा चोणां लई दलितां ते पछड़ियां श्रेणियां लई कर दित्ता वड्डा ऐलान। जी हाँ, 2022 विधान सभा चोणां च जे किसी भी सियासी जमात ने पंजाब दी सत्ता तक पहुंचना तां हुण दलितां ते पछड़ियां श्रेणियां नूं मनफी करके यह सुपना किसी भी सूरत च सच नहीं हो सकदा। यह प्रगटावा अज जन्मदिन मौके तख्त श्री केसगढ़ साहिब विखे महामारी दे दौर च मनुक्खता दे भले लई अरदास करन पहुंचे श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर आगू ते साबका मैंबर पार्लीमेंट जगमीत सिंह बराड़ ने कीता। आवाज़े पंजाब दे नाल जाने जाण वाले ते पंजाब सने देश दी राजनीति नूं बहुत ही संजीदगी नाल समझण दी मुहरत रखदे जगमीत बराड़ ने अंकड़ियां नाल स्पष्ट करदिआं कहा कि 2011 दी जनगणना अनुसार पंजाब अंदर 31.22% वोटां दलित भाईचारे दियां ने, जबकि 31% वोटां पछड़ियां श्रेणियां नाल जुड़े भाईचारे दियां ने, जबकि महज 17% जट सिख हन अते बाकी 20.78% होर जातां दियां वोटां ने। इसलिए यह स्पष्ट है कि 2022 दियां विधान सभा चोणां च दलितां अते पछड़े वर्गां नूं मनफी करके जेकर कोई भी राजनीतिक दल सत्ता तक पहुंचण दा सुपना वेख रहा है तां ओह वड्डी बेवकूफी होवेगी, क्योंकि इन्हां वर्गां नूं नाल लैके चलना हुण लाजमी हो चुक्या। अमृतसर विच अज दलित समाज वालों एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई। उत्थे ही प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान उन्होंने दस्सिया कि शिव सेना आगू सुधीर सूरी दे गनमैन वालों अपने ही इलाके दे विच दलित परिवार नूं कुੱਟਣ दा मामला सामने आया। इस दे नाल ही प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान उन्होंने होर की कुछ कहा, तुसीं भी सुनो। मैं सुमित काली भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज तो राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ अज जो काफ़ी दिनों तो एक विवाद चलता पिया वा कि जिहड़ा हरबंस लाल ASI आ जिन्हें साडे समाज की दलित धीआं भैणां दे नाल अत्याचार किया और उहदे बेटियां ने नाल रल के उन्होंने नाल मार कटाई की और उन्होंने कपड़े फाड़े। प्रशासन को कमिश्नर साहब को आपसी मंग रखी सी कि इस बंदे नूं डिसमिस किया जाए। ये प्रशासन की आड़ दे विच गलत काम करता पिया वा और समाज दीआं धीआं भैणां दे नाल मार कटाई करते हैं और उन्होंने कपड़े फाड़े जाते हैं। ये बहुत गलत गल आ ते मैं प्रशासन नूं एक बिनती करदा वां कि अगर 72 घंटियां दे विच विच इन्हां धीआं भैणां दी जिहड़ी आ बनदी कानूनी कार्रवाई ना की तो 72 घंटिया के बाद या भंडारी पुल तो या कमिश्नर साहब के दफ्तर के बाहर नंग प्रदर्शन बैठूंगा मैं। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत। देखो जी, वो गनमैन जिहड़ा हैगा वा वो हैगा सुधीर सूरी जी का। बाकी मैं तो उन्होंने यही कहांगा कि सुधीर सूरी जी, ये तुसी भी एक धर्म समाज चलाउंदे जे, तुसी भी एक धर्म की रक्षा करने वाले लोग जे, तो इहो जे लोकां नूं दे पिछे आपां नूं नहीं आउणा चाहीदा और जिहड़े लोग गलत काम करते आ उन्हां दे नाल खलो के सानूं इन्हां दा साथ नहीं देना चाहिदा, बल्कि तुसी अपनी कौम दा अपने समाज दा ये धीआं भैणां जिहड़ियां वा दलित समाज दियां इन्हां दे नाल तुसी साथ दिओ, इन्हां दे सिर ते हत्थ रखो। ये विचारियां जिहड़ियां न्याय लैण वास्ते थां थां ते जिहड़ियां भटकदियां पईयां, तुसी भी इन्हां नूं न्याय दिवाओ। जय वाल। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ASI ਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗੁੰਡਾਗਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ASI ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਾਲੇ ਖੁਦ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਦੋਂ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਘੂ, ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਣਪਛਾਤੇ 10-12 ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦਾਤਰ ਮਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ 14 ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੋਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਰੀ ਦੀਦੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਨਾਲੇ ਗੋਰੀ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੇ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? 2 ਵਾਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਝਗੜੇ ਦਾ? ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗੁੰਡਾਗਿਰਦੀ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਬਲੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ID ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧੀ ਜਾਵੇ। 6000 ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ ਆ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ 18-19,000 ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਈ ਕਾਰਡ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਰ ਗਈ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਮਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਸੁਲਫ ਕੰਪਨੀ। 6000 ਜੀ। ਸਾਡੀ ਵੀ 18-19,000 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਮੁੰਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ 18-19,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ 4 ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਾ ਆਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਜੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 9-9 10-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 6000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ DC ਰੇਟ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ 18,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਕਿ 2500 ਰੁਪਈਆ ਤੇ 5-5000 ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ PP ਕਿੱਟਾਂ ਮਿਲਣ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ PP ਕਿੱਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੱਲਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੰਜ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਦਰ PP ਕਿੱਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਈ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰ ਇਹ ਸੁਲਭ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ DC ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12,000 ਰੁਪਈਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਹੋ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀਆਂ ਵਧਾਈ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੂਲਭੂਤ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ 7ਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 25 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਬੈੱਡ ਦੇ ਇਸ 7ਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ,
ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਹਿਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਹ 7ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਏ ਤੇ ਤਪਦਾ ਪੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਾਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਪਦੇ ਜੇ ਪੱਠੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੀਨੇ ਦੀ ਮਿਸ ਸੀ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਗਈ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਹੰਤਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੈਗਾਮ ਸੀ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ ਗਈ, ਨੈਚੁਰਲ ਕੈਲਾਮਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ICU ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਏਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ 1 ਤੇ ਲੈਵਲ 2 ਆਕਸੀਜਨ ਜਿੱਥੇ 85 ਤੱਕ ਘੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਉੱਪਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਲਮਗੀਰ ਵਿਖੇ, ਪਲੱਥ ਵਿਖੇ ਜਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਨਾਨਕਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਛੇ ਹੋਣ, ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ,
ਦਵਾਈ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮੰਗਾਈ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਊ ਉਨੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, 5 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਭੇਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗਿਆ। ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਕਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾ, ਕੀਤੀਆ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤੇ ਦਾ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਦਾਤੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਸ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਟਾਫ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ 6-6 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਬੈਚ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ, ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਦਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ 2-4 ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵੇਚ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵੀ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਔਰ ਇਜ਼ਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਔਨ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਜਿਹਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹੀ ਰੂਲਸ ਹੈ। ਔਨ ਦੀ ਟੇਬਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਔਨ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਮ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਮ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਮਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਕੰਮ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੇਮ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਕਦ ਤੱਕ ਮੰਗਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਜੂਨੀਅਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ 90% ਪੰਜਾਬ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਮ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਸਕੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝੋ, ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਘੰਟੇ 8-10 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਮ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੱਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਧੋਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਈ ਰੋਸ ਮਾਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਤਕੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਐਤਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਐਤਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ 800-900 ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੰਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ 50% ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਮ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਪਾਲ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਵਾਲੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਠੇਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੇਖੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੇਰਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਾਲੀ ਜਿਮ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੰਦਾ ਫਿਟਨੈਸ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਟਨੈਸ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਮ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਮ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜਿਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਐਤਕੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਵੈਸੇ 1 ਤਰੀਕ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, 1 ਤਰੀਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਮ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਫਿਟਨੈਸ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਟੋ ਦੇ
ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਭਈਏ 10-10 ਬੰਦੇ ਲੱਦ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਡਰਾਮ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਮਾਂ ਜੋਗਾ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੱਡਰਾਮ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਐਟਵਾ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੱਸੋ, ਤੇ ਆਟੋ ਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਸਰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਮ ਓਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਢਿੱਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ ਜਾਂ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਮ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਜਿਮ ਓਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਸਰ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਕੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਮ ਲਵਰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਟੁੱਟੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਰਿਲੀਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਠਾ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਜਿਮ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਡੀ। ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਈਡ 'ਚ ਖੜੇ ਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ 'ਚ ਖੜੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਸੋਚੂਗਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਮ ਫਿਰ ਖੋਲੂੰਗੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ।